shown, the love the world has never seen. He has spoken mercy and grace over our lives through the cross. His love for us is more beautiful than anything else in the world. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. అందరూ దయచేసి లేచి నిలబడినట్టయితే ఆరాధన చేసుకుంటూ ఈ పాట పాడతాం. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. your cross The has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul loves. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul Powerful, so powerful. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. Your mighty words displayed for all to see. The beauty of your majesty awaits my heart to sing. How marvelous. how marvelous, how wonderful you Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul loves. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one You open my eyes to the wonders in you. You capture my heart with this love. There's nothing on earth that is beautiful as you. You open my eyes to your wonders in you. You capture my heart with this love. There's nothing on earth that is beautiful Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul Beautiful one, beautiful one, beautiful one my soul Beautiful one, beautiful one I adore, beautiful one my Hallelujah. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మైపడ్డాడు We worship a great God, but also a forgiving God. He's a God who has forgiven us so that we can forgive others. His love is abounding to all who call upon His name. He has covered each of us with His grace so free, the greatest sacrifice the world has ever known. He's bright as the sunrise, fairest of all. Let's worship His excellency and make Him the Lord of our lives in everything that we do. He's a God who is filled with compassion, mercy, and grace.
He has put his banner of love over each of us through the cross. Let's sing with all our heart. You are filled with compassion, mercy, and grace. You are filled with compassion and mercy and grace. With your banner of love over me, I am longing To see you one day face to face, and to to be be with you endlessly. Lord, how lovely Lovely you you are are to me. Lovely Lord, You are all to me, lovely Lord, full of beauty
Let's continue to sing of His love today. Grace is the free, undeserved goodness and favor of God to mankind. He's a God who longs to be gracious to each of us. It's only by His grace that we are here today. God's grace is bigger than our failures. God's grace is abundant than our failures. Let's sing of His love. Let's sing of His grace. He's a God who has promised that He has engraved each of our names on the palms of His hand. రెండు చేతులు పైకెత్తి నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా మారదు ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి Everything is possible to Him. సాధనే నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా మారదు ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధనే లేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమే లేని నాలో నీ జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్ని ధారపోసితివే. లేని నా జీవితం నీ చేతిలో అవును నాయనా, అది ఎంతో విలువగా నాకు చూపి నేను గుర్తించుతున్నయ్యా. నీకు వందనాలు స్వామి. జీవమే లేని నాలో నువ్వు నింపుటకు నీ జీవితాన్ని శిలువపై ధారపోసి నాయనా. నీకు వందనాలు స్వామి. Your love is శాశ్వతమైన ప్రేమనైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. పగలంతా మేఘ స్తంభమై రాత్రంతా అగ్ని స్తంభమై దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే. స్నేహితులే నన్ను వదిలేసిన బంధువులే పారమని తలచిన నా కొరకే పని అయితివే. పగలంతా మేఘస్తంభమై రాత్రంతా అగ్ని స్తంభమై దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే. స్నేహితులే నన్ను వదిలేసిన బంధువులే భారమని తలచిన నా కొరకే పని అయితివే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను
give glory to His name. We thank you, Lord, for your love in our lives. We thank you, Lord, for your everlasting love. We thank you, Lord, for your grace so free. We praise you, Lord. We thank you with all our hearts for the love you have shown on the cross. We thank you, Lord, for your grace so free. We thank you, Lord. రెండు చేతులు పైకెత్తి స్వరాలు తెచ్చి స్వరమెత్తి గలమెత్తి గంభీరంగా ఆరాధన చేద్దాం. We thank you, Jesus, for your unfailing love. We thank you, Lord, for your grace so free. We thank you, Lord. Father God, once again, we come to your throne of grace. We thank you, Lord, for your grace so free. We thank you, Lord, for the love you have shown on the cross. We thank you, Lord. We thank you, Lord, once again, for you have loved us with your everlasting love. Let every heart who seek you find rest in your presence and fullness of joy. Once again, Lord, we thank you with all our hearts. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కనపడతాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. దయచేసి కూర్చుందాం. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినవారు, కొత్తగా వచ్చినవారు, ఫస్ట్ టైం టు దిస్ సర్వీస్, మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినవారు దయతో లేచి నిలబడవలసిందిగా కూర్చున్నాను. దోస్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టు దిస్ సర్వీస్, చప్పట్లు కొడదాం. అందరూ కూడా వెల్కమ్ టు హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్. హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్కు స్వాగతం. రండి, వాలంటీర్స్ పరిగెట్టుకు రండి. వాలంటీర్స్ మీకు షీట్స్ ఇచ్చారు, వాటిలో మీ పేరు, ఫోన్ నెంబర్ రాసి బాక్స్లో వేయండి. వెళ్ళేటప్పుడు పాస్టర్ గారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. కొత్తగా వచ్చిన వారిని బట్టి ప్రార్థన చేద్దాం. తండ్రి, ఈ దినమున నూతనంగా వచ్చిన బిడ్డలను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. నీ మందిరంలోకి వచ్చినారు, నీ సన్నిధి శక్తి చేత వారిని నింపండి. వారిని ప్రేరేపించి మందిరానికి నడిపించిన బిడ్డలను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారి యొక్క ప్రతి అక్కరని మహిమైశ్వర్యంలో తీర్చము. యేసు నామమున అడిగి పొందుకుని పరమ తండ్రి, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. కూర్చోండి, కూర్చోండి, కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ. పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు, బర్త్డేస్, వెడ్డింగ్ డేస్, బర్త్డే, వెడ్డింగ్ డే, birthday, wedding day during this week.
Sunday school children, English medium Sunday school children, please go upstairs. There is the English medium Sunday school going on. So send the children, send your children upstairs. Don't keep them down. Then we have prayer tower. Every night, two brothers, they pray, or a couple, wife and husband, they pray. And we all praying for you. So be strong in the Lord. And now let us pray. I'll pray for you. Those who are sick, put one hand there and lift up another hand. I'll pray for you. In the name of Jesus, Lord, do thou touch them. Touch them, Lord. Sugandhi, Sugandhi, the Lord is healing you. Lord, touch those who lifted up their hands and heal them. And Ranjit, the Lord is touching you. Be healed. Lord, I pray for all these people. Grant them a job and seeds and a house and a marriage and children. Bless them, Lord, in all ways. And remove all the burdens from them. The anointing of the Holy Spirit breaks the yoke. Break that yoke that is upon them. Deliver them, Lord, from all their problems and grant their victory. And this evening speak to us from your holy word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Check. Hallelujah. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. We're happy to be here with us this evening. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఇక్కడ మాతో కూడా ఉండడాన్ని బట్టి ఎంతమంది సంతోషిస్తున్నారండి? Praise God. దేవునికి If you're స్తోత్రం. happy, turn to your neighbor, give them a good smile and tell them Jesus loves you. మీరు సంతోషంగా ఉంటే మీ ప్రక్క వారి వైపు తిరగండి, చక్కగా నవ్వుతూ యేసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారని చెప్పండి. Say it with a smile. నవ్వుతూ చెప్పండి. We all have our tensions, we all have our anxieties and sadness. మనందరికీ కూడా మనకు ఉండేటువంటి ఆ దుఃఖములు, ఆ కలవరములు, చింతలు అన్నీ ఉంటాయి. But Jesus says, cast all your burdens on him. కానీ యేసు ప్రభువు వారు చెబుతున్నారు, మీ భారములన్నీ నా మీద వేయండి అని చెబుతున్నారు. And he will give us the rest. ఆయనే మనకు విశ్రాంతిని ఇస్తారు. So when we are in the house of the God, believe that you are casting your burdens on him. కాబట్టి మనం దేవుని మందిరంలో ఉండినప్పుడు మనము మన భారమంతా కూడా ఆయన మీద వేసి మనం నమ్మకంతో ఉందాం. We feel so relieved when somebody takes off heavy weights from our head. మన యొక్క తల మీద నుంచి మనకున్నటువంటి బరువులు ఎవరైనా దించి వేస్తే మనకెంతో తేలికగా ఉంటుంది. Same way, అదే రీతిగా when you really trust in God and cast all your burdens on him, he will give you the rest that you need. మనము మన యొక్క దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచి మనకున్నటువంటి భారములన్నీ కూడా ఆయన మీద వేస్తే మనమెంతో విశ్రమిస్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So I hope you're all reading your Bible every day. మీరందరూ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని అనుదినం చదువుతున్నారని నమ్ముతున్నాను. Please make sure you read your Bible every day. కాబట్టి అనుదినము దేవుని వాక్యం చదవడానికి తీర్మానించుకోండి. And as believers, that's the least we can do as believers. విశ్వాసులుగా మనం చేయగలిగేటువంటి కనీస బాధ్యతది. So don't neglect your spiritual duties. కాబట్టి మనం ఆత్మీయంగా చేయవలసినటువంటి నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యతలను మరవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And just one a word of caution for the parents who are coming in early. Parents who are coming in early. కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రకటన, త్వరగా వచ్చేటువంటి తల్లిదండ్రులు Until the worship is over, please don't send your children to the Sunday school. ఈ యొక్క ఆరాధన ముగిసేంత వరకు కూడా మీ బిడ్డలను వర్షిప్ ఆరాధన, ఈ యొక్క పాటలు ఆరాధన ముగిసేంత వరకు కూడా మీ బిడ్డలను సండే స్కూల్కి పంపించకండి. Because there's no Sunday school teacher there in the hall. ఎందుకంటే హాల్లో సండే స్కూల్ టీచర్ ఎవరు ఉండరు. And all these children will go there, start running, and if something happens, we'll feel bad and sad, and
different other things. ఎందుకంటే బిడ్డలందరూ అక్కడ ఎవరు లేకపోగా వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ పరిగెడుతూ ఆటలాడుతూ అక్కడ జరగకూడదు ఏమన్నా జరిగితే పడిపోతే తర్వాత మనం దుఃఖపడాలి. It is good that we allow the children also to worship the Lord. Teach them to worship the Lord. ఆ యొక్క ప్రభువును ఆరాధించడం, పాటలు పాడడం ఇవన్నీ మన బిడ్డలకు నేర్పించడం మంచిదే, వారికి బోధించండి. So from young age they need to learn it. ఆ బాల్య దినముల నుంచే వారు అటువంటివన్నీ నేర్చుకోవాలి. So don't send them off to the Sunday school hall the moment you come here. మీరు వచ్చిన వెంటనే బిడ్డలను సండే స్కూల్ హాల్లోకి పంపించకండి. So let them be here, let them enjoy the worship time, and then they go, and then the teachers come. వారిని ఇక్కడికి రానివ్వండి. ఆ ఆరాధన సమయంలో వారిని ఆరాధన చేయడం నేర్పించండి. ఆ తరువాత ఈ ఆరాధన పాటలు ముగిసిన తర్వాత మీరు బిడ్డలను సండే స్కూల్కి పంపించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. All right, let's pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, we thank you for this evening. తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Holy Spirit God, we welcome your presence in this place. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ స్థలంలోనికి మీ సన్నిధి ప్రసన్నతను ఆహ్వానిస్తున్నాం. Open our hearts, here is our understanding. ప్రభువా, మా హృదయాలను తెరవండి, మా చెవులను తెరవండి, మాకు గ్రహింపును దయచేయండి. Help us, Lord, to receive your word. మీ వాక్యమును అంగీకరించగలిగేటట్టు సహాయం In చేయండి. Jesus' name we pray and receive. యేసు నామమున ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Thank God for a new month. నూతన నెల కొరకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. How many of you thanked God for his goodness last month? గత నెలలో దేవుడు తాను చూపించినటువంటి మంచితనాన్ని బట్టి ఎంతమంది వందనాలు చెల్లించారండి? If we are all alive, it is because of his goodness. మీరందరూ సజీవులుగా ఉన్నారంటే అది కేవలం ఆయన మంచితనం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because of his protection, his grace, and his favor over our lives. మన జీవితాల మీద ఆయన దయ, ఆయన కృప, ఆయన మనల్ని సంరక్షిస్తూ నడిపిస్తూ A ఉన్నారు. lot of testimonies. Some people are afraid to come in front of everybody, but a lot of testimonies have come up already. అనేక మంది సాక్ష్యాలు చెబుతున్నారు. కొంతమంది అయితే వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పడానికి కొంత సంశయించి భయపడుతూ ఉన్నారు. కానీ అనేకమైన సాక్ష్యాలు వస్తూ ఉన్నాయి. And one testimony was that one brother, we were been praying for his transfer. He was supposed to be transferred to a very far place, somewhere in Chittor district, something. ఒక సహోదరుడైతే సాక్ష్యం చెబుతున్నారు. ఆయన ఎంతో కాలంగా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సుదూర ప్రాంతంలోకి రావాల్సి ఉంది. They already told him that he will be sent off to that place. ఇప్పటికే ఆయనకి చెప్పారు, మీరు ఆ చిత్తూరు ప్రాంతానికి మిమ్మల్ని పంపిస్తాం అని చెప్పారు. But amazingly something changed and he was transferred to Amalapuram. ఆశ్చర్యరీతిగా అక్కడున్న పరిస్థితులు ఏయో మారాయి. ఆయన అమలాపురం ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. Just 2 hours from Kakinada. కాకినాడ నుంచి 2 గంటలంత ప్రయాణ దూరం. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Our God is good. మన దేవుడు మంచివాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. All right, this evening we're in the first Sunday of the month and we are in the communion Sunday. మనము ఈ యొక్క ఆదివారం, మొదటి ఆదివారం, నెలలో మొదటి ఆదివారంలో మనము ప్రభు బల ఆరాధనలో పాలు పొందుతూ ఉన్నాం. Why do we do this Lord's table? ఎందుకు ఈ యొక్క ప్రభు సంస్కార ఆరాధన మనం చేస్తున్నాం? Look in Luke chapter 22. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం. Luke chapter 22. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం. It talks about from verse 14. 14వ వచనం నుంచి వ్రాయబడి ఉంది. It says, when the hour had come, he sat down with the 12 apostles with him, and then he said to them, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయనయు ఆయనతో కూడా అపోస్తలులను పంక్తిని కూర్చుండిరి. అప్పుడు ఆయన, నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కా భుజింపవలనని మిక్కిలి ఆశపడితిని. Now if you look at these 2 verses, ఈ 2 వచనాలను మనం గమనిస్తే, when the time had come, ఆ సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు he sat down and the 12 with him. ఆయన తన 12 మంది శిష్యులతో కలిసి కూర్చున్నారు. Here the Bible says the 12 apostles with him, ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, ఆయనతో పాటు 12 మంది అపోస్తలులు ఉన్నారు. because till then they were all disciples. ఎందుకంటే అంతవరకు కూడా వారందరూ శిష్యులుగా ఉన్నారు. They were only followers. వారు కేవలము యేసు ప్రభువారిని వెంబడించే వారు మాత్రమే. And Jesus gave them authority and sent them and to teach and preach the gospel. యేసు ప్రభువారు వారికి అధికారం ఇచ్చి సువార్తను ప్రకటించడానికి వారిని పంపించారు. Now and then Jesus called them, you are no more my disciples, you are my friends. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువారు వారిని పిలిచి, ఇంకెంత మాత్రము మీరు నాకు శిష్యులు కాదు,
కానీ మీరు నా స్నేహితులు అని చెబుతున్నారు. And now after that, దాని తరువాత this is the final promotion for the disciples. ఈ యొక్క శిష్యులకు ఆ యొక్క చివరి ఉన్నతిని ఆయన అనుగ్రహిస్తూ And ఉన్నారు. it says, you are my disciple, you are my apostles now. ఇప్పుడు ఆయన చెబుతున్నారు, మీరు ఇప్పుడు నాకు మీరు అపోస్తులు. The Bible says, బైబిల్ గ్రంథం చెబుతుంది, and the apostles and the 12 apostles with him. ఆయనతో కూడా అపోస్తులను పంక్తిని కూర్చుండిరి. And here Jesus is saying, ఇక్కడ యేసుప్రభు వారు చెబుతున్నారు, with fervent desire, మిక్కిలి ఆశతో, with fervent desire, I have a desire to eat this Passover with you. మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడి తిని. With fervent desire. ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి కోరికతో ఉన్నారు ఆయన. It tells us that it is not just us who gather to follow this practice. ఈ యొక్క ఆచారాన్ని ఊరికనే వెంబడించడానికి మనం రాలేదు, కానీ Many of us think this is a ritual you have to follow. మనలో చాలా మంది అనుకుంటారు ఇది ఒక సాంప్రదాయం ఆచారం కాబట్టి మనం పాలు పొందాలి అనుకుంటారు. Many people say that you have to do it every Sunday only. చాలా Or rather first Sunday only, or some people do it on every Sunday, some people do it Saturday evening. చాలా మంది చెబుతుంటారు వివిధ రీతులుగా ప్రతి నెలలో మొదటి ఆదివారాన్ని యొక్క ప్రభు బల్ల సంస్కారాన్ని ఆచరించాలి, లేకుంటే ప్రతి ఆదివారం ఆచరించాలి అని కొంతమంది చెబుతారు. కొంతమంది ప్రతి శనివారం రాత్రి ఆచరించాలని చెబుతారు. The Bible doesn't say when you should do it. ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో ఎక్కడు కూడా మీరు ఎప్పుడు చేయాలి దీనిని ఆచరించాలి అని చెప్పలేదు. The Bible says as often as you do this. మీరు వీలైనంత ఎప్పుడు చేస్తే అప్పుడు మీరు దాన్ని చేయాలి. Do this in remembrance of me. నన్ను జ్ఞాపకం కొనడానికై మీరు చేయండి. మీరు ఎప్పుడు చేసినా సరే, మీరు ఎప్పుడు చేసినా సరే do this in remembrance of me. నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై దీనిని చేయుడి. Hallelujah. 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 So different denominations have different practices. కాబట్టి వివిధ సంఘాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి అలవాట్లు కార్యక్రమాలు చేస్తారు. What practice we follow is not important. మనము ఏ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నామో అనేది ప్రాముఖ్యం కాదు. The importance of having a communion or doing this Lord's table is because Jesus wants to be in communion with us. ఈ యొక్క ప్రభు బల్లను ఆచరించడానికి గల ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే యేసు ప్రభు వారు మనతోటి సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is saying, యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్నారు, I want to be with you. నేను మీతో ఉండాలని కోరుతున్నాను. With fervent desire. నాకు మిక్కిలి ఆశ ఉంది. With fervent desire. నాకెంతో తీవ్రమైనటువంటి కోరిక ఉంది. That I want to be with you before I do my final stage of my the will of the Father. తండ్రి యొక్క చివరి చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చక ముందు మీతో భోజనం చేయాలనేటువంటి ఆశను నేను కలిగి ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Which tells us ఇది ఏమని చెబుతుందంటే that Jesus himself is present when we follow the Lord's table. యేసు ప్రభువారు తనంతట తానే ఆయన మనతో కూడా ఉన్నారు ఈ బల్లను ఆరాధనలో మనం పాలు పొందుచున్నప్పుడు. Hallelujah. Hallelujah. This is talking about in the past tense. ఇది గతాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. See, this is talking about Passover. ఈ యొక్క పస్కాను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. What is Passover? ఈ యొక్క పస్కా అంటే ఏమిటి? Passover is the commemoration or the memorial day the Jews used to feast in celebration how God saved them from the bondage of Egypt. యూదులందరూ కూడా ఐగుప్తు దేశము నుంచి దేవుడు ఏ విధంగా బంధకాల నుంచి వారిని విడిపించారో దాని కొరకు జ్ఞాపకార్థముగా వారు ఆచరించేటువంటి పస్కా విందు భోజనం. The Passover is a celebration of victory from slavery. ఆ యొక్క బానిసత్వములో నుంచి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి జయమును బట్టి వారు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆచరించేటువంటి పండగ పస్కా Every పండుగ. year they did it on the same date. ప్రతి సంవత్సరం కూడా అదే రోజున వారు ఆచరిస్తారు. See, when they were in slavery under Egypt, వారు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉండినప్పుడు they cried out to God. వారు ప్రభు దగ్గర మొరపెట్టారు. For 400 years they were under bondage. 400 సంవత్సరాలు వారు బానిసత్వంలో And ఉన్నారు. they cried out to God. వారు ప్రభు దగ్గర ఏడుస్తూ Where is our మొరపెడుతున్నారు. deliverance? Where is our promise? మా వాగ్దానం ఏది, మా విడుదలకర్త ఎక్కడ? And when they cried out to God, వారు ప్రభు దగ్గర వారు ఏడుస్తూ when ఉన్నారు. the time had come, ఆ సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు, when the hour had come, ఆయన నిర్ణయించిన గడియ వచ్చినప్పుడు God sent the deliverer Moses. దేవుడు విడుదలకర్తగా మోషేను పంపించారు. Hallelujah. హల్లెలూయా.
Every time we need to remember this. ప్రతిసారి మనం దీన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. Today you might be in some kind of bondage or slavery or oppression. మీరు ఈ దినాన ఏదో ఒక బానిసత్వములోనో బంధకాల్లోనో ఒత్తిడిలోనో ఉన్నారు. And you've been crying out to God. మీరు ప్రభు దగ్గర మొరపెడుతూ ఉన్నారు. When will I come out of this? దీని నుంచి నేను ఎప్పుడు Where బయటపడతాను? is my deliverance? నాకు విడుదల ఎక్కడి నుంచి Where వస్తుంది? is my freedom? నా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం ఏది? Remember that it is in God's timing everything will fall in place. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, దేవుడు తన అనుకూల సమయంలో సమస్తము పరిస్థితులన్నీ When చక్కదిద్దబడతాయి. the time had come. సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Say my time is coming. నా సమయము ఆసన్నమవుతుంది. Say my time is coming. చెప్పండి, నా సమయము ఆసన్నమవుతుంది. Tell yourself, మీ మట్టుకు మీరు చెప్పుకోండి, my time is coming. నా సమయము సమీపిస్తుంది. Because this year God promised us He will release the manifestation of His goodness. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరము దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేశారు, ఆయన తన యొక్క మంచితనాన్ని మన జీవితాల్లో ప్రత్యక్షపరిచేటువంటి సంవత్సరం. If you're looking for deliverance from financial debts, ఆ యొక్క అప్పుల బాధ నుంచి విడుదల పొందాలని మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటే say my time is coming. చెప్పండి, నా సమయము If you're సమీపించింది. looking to get married, మీకు వివాహము జరగకపోతే, if you've been looking to get married, వివాహము కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే say my time is coming. చెప్పండి, నా సమయము If you're ఆసన్నమవుతుంది. looking for a breakthrough in any area, మీరు ఏ విషయంలోనైనా విడుదల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటే tell yourself, చెప్పండి, మీ మట్టుకు మీరు చెప్పండి, I receive it. నేను My పొందుకుంటున్నాను, time is coming. నా సమయము సమీపిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Here Jesus is saying, ఇక్కడ యేసు ప్రభువు వారు చెబుతున్నారు, with fervent desire. మిక్కిలి ఆశతో. When the people of Egypt, when the people of Israel were in Egypt, ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలీయుల జనాంగము ఐగుప్తులో ఉండినప్పుడు, and when the angel of death came, ఆ యొక్క మరణ దూత వారి ఎదుటికి వచ్చినప్పుడు, the blood of Jesus was their protection. యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తమే వారికి కాపుదలుగా ఉంది. In those days, the lamb blood was used. ఆ దినాల్లో గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని ఉపయోగించారు. And today, ఈ దినాన we use the blood of Jesus. మనము యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Those people celebrated deliverance from death and bondage. ఆ ప్రజలు ఆ యొక్క బంధకాల నుంచి, మరణము నుంచి విడుదల పొందుకున్నారు కాబట్టి వారు పండగ చేసుకున్నారు. Today we need to celebrate how God has saved us from the past life. ఈ దినాన గత జీవితం నుంచి దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా రక్షించారో దాన్ని బట్టి ఉత్సహించాలి. Many of us were living dangerous lives. మనలో అనేక మంది ప్రమాదకరమైనటువంటి జీవితాలు జీవిస్తున్నాం. Many of us used to live very bad lives. మనలో అనేక మంది గత కాలములో చాలా చెడ్డ జీవితాలు జీవిస్తూ We ఉన్నాం. were under bondage. మనము బంధకాల్లోనే జన్మించాం. We were in sin. మనం పాపములోనే జీవిస్తూ But today ఉన్నాం. through Jesus, కానీ ఈ దినాన we received freedom. యేసు ప్రభు వారి ద్వారా స్వేచ్ఛను We పొందుకున్నాం. received freedom. మనం స్వతంత్రాన్ని పొందుకున్నాం. Hallelujah. 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 So we need to celebrate God's goodness in our life, how He has rescued us from the past instances. కాబట్టి గత కాలములో ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల నుంచి దేవుడు ఈ దినాన మనల్ని ఏ విధంగా రక్షించారో దాన్ని బట్టి మనం ఉత్సహించాలి. The Jews were remembering how God rescued them from slavery. ఆ యూదులు ఇక్కడ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నారు ఏ విధంగా ప్రభువు వారు వారిని ఆ బంధకాల నుంచి, బానిసత్వం నుంచి విడుదల చేశారు. When you partake in the Lord's table, మనము ఆ ప్రభు బల్లలో పాలు పొందుచు ఉన్నప్పుడు we need to remember మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి how our past life was నా గతం ఏ విధంగా ఉంది, and how God has rescued us from the pit of sin. ఏ విధంగా పాపపు గోతులో నుంచి దేవుడు మనల్ని రక్షించాడో జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. We also need to remember అంత మాత్రమే కాదు, మనం ఇంకా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సింది that while you partake in the communion, మనము ప్రభు బల్లలో పాలు పొందుచున్నప్పుడు this is for those who believe in Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారి యందు నమ్మకం ఉంచినటువంటి వారు మాత్రమే ఇందులో పాలు This పొందాలి. is for those who have believed and baptized in Jesus Christ. ఆ యొక్క ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి బాప్తిసం పొందిన వారు మాత్రమే దీనిలో పాలు పొందాలి. When here Jesus says, ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్నారు, with fervent desire I have desired to eat Passover with you before I suffer, which is basically saying before I die.
ఇక్కడ నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవల్లని మిక్కిలి ఆశపడుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఆయన మరణించక ముందు, Before I die. నేను మరణించక ముందు He is initiating this meal. ఆయన తనంతట తానే ఈ యొక్క భోజనాన్ని ఏర్పాటు When చేస్తున్నారు. we partake in the Lord's table, మనం ప్రభు వల్లలో పాలు పొందేటప్పుడు we need to remember the sacrifice that Jesus did on the cross. యేసు ప్రభు వారు సిలువలో చేసినటువంటి ఆ త్యాగమును, బలిని మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. We need to remember how he was tormented, humiliated and tortured for you and me. నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ఏ విధంగా బాధించబడి, ఆయన్ను అవమానపరచబడి, ఆయన్ని హింసించారో జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. Hallelujah. 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 The Lord's table is not just an ordinary table. ఈ యొక్క ప్రభు బల్ల అంటే ఏదో సామాన్యమైనటువంటి భోజనపు బల్ల కాదండి. Imagine you receive an invitation to join the chief minister's dinner banquet. మీకు ఒకసారి ఊహించుకోండి, ఆ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర ఆయనతో పాటు భోజనం చేయడానికి ఆహ్వాన పత్రిక అందింది. Only you. మీకు మాత్రమే అందింది. How would you feel? మీకు ఎలా ఉంటుంది? How would you feel? ఎలా ఉంటుందండి You మీకు? feel blessed, you feel lucky, you feel privileged. నా ఎంత ఆధిక్యత, నాకు ఎంత అదృష్టం అనుకుంటాం కదా. Oh, I am so lucky I got to eat with CM. నేను సీఎంతో కలిసి భోజనం చేయడానికి నాకు అవకాశం దొరికిందంటాం. We celebrate that occasion, we post it everywhere, tell everybody I am going to CM's house, I am going to CM's house. మనం ప్రతి ఒక్కరికి దాన్ని చాటింపు వేసుకుంటాం, ప్రతి చోట పోస్ట్ చేస్తాం, నేను సీఎం ఇంటికి వెళ్తున్నాను, ఆయనతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నానని How much చెప్పుకుంటాం. more should we rejoice in the resurrection of Christ and he is inviting us to this present table. ఆ క్రీస్తునందు పునరుద్ధానుడైనటువంటి ఆయనతో మనము బలలో పాలు పొందడానికి ఇంకెంతగా మనం ఉత్సహించాలి. Hallelujah. Hallelujah. When we are partaking in the Lord's table, మనం ప్రభు బలలో పాలు పొందుచూ ఉంటుండగా Jesus is present with us. యేసు ప్రభువారు మనతో కూడా ఉన్నారు. See, the Lord's table symbolizes the past, present and the future. ఆ యొక్క ప్రభు బల్ల అనేది మన గతాన్ని, ప్రస్తుతాన్ని, భవిష్యత్ కాలాన్ని సూచిస్తూ ఉంది. Because Jesus remains the same always. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువారు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఎప్పుడు ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు ఆయన. Hallelujah. Hallelujah. When we celebrate the Lord's table, మనం ప్రభు బల్లను జరుపుకొంచు ఉంటుండగా we should celebrate it. మనము దాని యందు ఉత్సహించాలి. We should exalt Jesus. మనం యేసు ప్రభు వారిని హెచ్చించాలి. Because it says, ఎందుకంటే అక్కడ రాయబడి ఉంది. look, here is the future verse. ఇక్కడ భవిష్యత్తును గురించినటువంటి వచనం ఉంది. In verse 16, 16వ వచనం it says, అక్కడ రాయబడి for ఉంది. I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. అది దేవుని రాజ్యములో నెరవేరు వరకు ఇక ఎన్నడును దాన్ని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి. Hallelujah. Hallelujah. He's promising us another heavenly meal in the kingdom of God. ఆయన మరొక వాగ్దానాన్ని మనకు చేస్తున్నారు. మరొక దేవుని రాజ్యములో మనము చేయవలసినటువంటి భోజనం గురించి చెబుతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. So we have another wedding banquet that is getting ready for us in heaven. మన కొరకు పరలోకములో మరి యొక్క పెండ్లి విందు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. And that is going to be a bigger supper at the Lord's table than the one that we see here on a tiny table with 12 people. ఇక్కడ 12 మందితో ఆయన చేసేటువంటి భోజనము వల్ల కంటే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి గొప్ప పెండ్లి వేడుక అక్కడ జరగబోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today, ఇది నాన్న as we partake, మనం పాలు పొందుతూ ఉంటుండగా our job is to lift Christ up. మన పని ఏమిటంటే క్రీస్తును మనం హెచ్చించాలి. See, he already died on the cross. ఆయన ఇప్పటికే ఆయన సిలువలో మరణించారు. He already rose again. ఆయన తిరిగి ఇప్పటికే లేచి ఉన్నారు. Now, where is Jesus? ఎక్కడ ఉన్నారండి యేసు ప్రభువారు? Where is Jesus now? ఇప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఎక్కడ ఉన్నారు? What does the Bible say? బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెబుతుంది? We're all believers, Bible reading believers. Hebrews 1:3. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. Hebrews 1:3. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. Where is he seated? ఆయన ఎక్కడ కూర్చున్నారండి? Where is he seated now? ఆయన ఎక్కడ ఆసీనులై ఉన్నారు? Come on, it says there straight on the face, it says, he sat down on the right hand of the majesty on high. ఆ యొక్క తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమునందు ఆయన ఆసీనులై ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is now resurrected. He is seated on the heavenly throne on the right hand of the Father. ఇక్కడ ఆయన లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండెను. And our job is to exalt him on high because he is seated in heavenly places. ఆయన పరలోక
పరలోకమందు తండ్రి పక్కన ఆసీనుడై ఉన్నాడు కాబట్టి మన పని ఏమిటంటే ఆయనను ఉన్నతంగా మనం It హెచ్చించాలి. is not only about remembering the sacrifice, ఆయన మన పని ఆయన యొక్క త్యాగమును జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు it కానీ is about lifting his name above all names. అన్నిటికంటే పై నామముగా ఆయన నామమును హెచ్చించడము కూడా మన బాధ్యత. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Lord's table is not just a casual party table. కాబట్టి ప్రభు బల్ల ఆరాధన అనేది ఏదో కేవలం సాధారణంగా పార్టీ చేసుకునేటువంటి భోజనం కాదండి. If you go to Hyderabad and see this, the Nizam's Palace, I think. హైదరాబాద్ గాని వెళ్తే నిజాం కోట ఉంటుందండి, ప్యాలెస్ ఉంటుంది. A palace. They made it a hotel now. You can go there and see how the kings used to live. And the Hyderabad Nizam has the biggest dinner table or lunch table. హైదరాబాద్ వెళ్తే మీరు చూడొచ్చు, దాన్ని ఒక పెద్ద హోటల్గా మార్చారు ఇప్పుడు. ఆ నిజాం రాజు పెద్ద భోజనపు బల్ల ఈ యొక్క దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి బల్ల ఉంది అక్కడ. It's almost as long as this church. ఈ యొక్క మందిరం ఉన్నంత పొడుగుంటుందండి బల్ల. Almost. ఇంచుమించు Big dining tables. ఆ పెద్ద భోజనపు బల్ల All made of gold and silver and diamonds. బంగారం వెండి వజ్రాలతో తయారు చేయబడింది. We feel privileged to be seated on those tables. అటువంటి భోజనం బల్ల దగ్గర కూర్చోవడానికి ఎంతో ఆధిక్యత పొందుకున్నాం అనుకుంటాం. Even all these Dubai sheikhs and all, they have everything made of gold. ఈ యొక్క దుబాయ్ షేక్లు వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని బంగారంతో తయారు చేయించుకుంటారు. Even the toilets are made of gold and taps are made of gold. అక్కడ ఉన్నటువంటి కుళాయిలు బాత్రూములు కూడా బంగారంతో చేయించుకుంటారు. If the earthly kings celebrate this much, ఈ యొక్క భూ సంబంధమైనటువంటి రాజులే ఇంతగా వారు ఉత్సహిస్తూ ఉంటే how much more should we celebrate joining our King of Kings? మన యొక్క రాజుతో పాటు మనం కలిసి భోజనం చేయడానికి ఇంకెంతగా మనం ఆనందించాలి. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, బైబిల్ గ్రంథం చెబుతుంది, it's 1 Corinthians 27, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 27వ అధ్యాయం in verse 26, I think. Yeah. It says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11:26. 11వ అధ్యాయము 26వ వచనం. 11:26. మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. Our job is to declare and proclaim the death and the resurrection of Jesus Christ. మన పని ఏమిటంటే ఈ యొక్క క్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుద్ధానములను మనం ప్రకటించడమే, ప్రచురము చేయడమే. It is not just for you to come and drink and forget and go back. ఏదో మీరు వచ్చి ఈ యొక్క ద్రాక్షరసములో పాలు పొంది తిని త్రాగి వెళ్ళిపోవడం కాదండి. After you drink, మీరు దాన్ని త్రాగిన తరువాత, after you drink, దాన్ని తీసుకున్న తరువాత, after you eat, దాన్ని తినిన తరువాత, your job is to preach the gospel. మీ పని ఏమిటంటే మీరు వెళ్ళి సువార్తను Your ప్రకటించాలి. job is to preach the resurrected Christ. ఆ యొక్క పునరుద్ధానుడైనటువంటి క్రీస్తును మీరు ప్రకటించడం మీ పని. Until he comes or until you go to him. మీరు ఆయన చెంతకు వెళ్ళేంత వరకు లేక ఆయన వచ్చేంత వరకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many of us just come and drink and just think it's nice grape juice and we go back. మనం వస్తాం, చాలా మంది వస్తాం, చక్కగా ఉంటాం, ఆ యొక్క చక్కటి మధురమైనటువంటి ఈ యొక్క ద్రాక్షరసాన్ని తీసుకుంటాం, వెళ్ళిపోతాం. Usually the first Sunday the church is full. సాధారణంగా మొదటి ఆదివారం వచ్చేసరికి మందిరం అంతా నిండిపోతుంది. Because we think if we drink this and eat the bread, this month will be great. మనం అనుకుంటాము ఈ రొట్టెను తిని ద్రాక్షరసం త్రాగితే ఈ నెలంతా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనుకుంటాం. Let me show you something how this and we don't care how we live from Monday to Sunday or the rest of the month. మిగిలిన నెలంతా గానీ లేకుంటే సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఎలా జీవిస్తున్నామో పట్టించుకో. Before even the Paul talked about the Lord's Supper in Corinthians 11, 1 Corinthians 11. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో పౌలు ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నాడు. Before he spoke about the Lord's table in chapter 11, 11వ అధ్యాయంలో ప్రభు యొక్క బల్లను గురించి అతడు చెప్పక ముందు in chapter 10, 10వ అధ్యాయంలో he talks about ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే, look at all, if you read the chapter 10, 10వ అధ్యాయాన్ని మీరు చదివితే he's talking about ఆయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. he's talking about in verse 6, 6వ వచనం. it says, now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things. వారు basically talking about lust. ఆయన ఇక్కడ lust, మోహమును గురించి in మాట్లాడుతున్నారు. verse 8 he is talking about sexual immorality. ఆ యొక్క 7వ వచనంలో వ్యభిచారమును గురించి 8వ వచనంలో చెబుతున్నారు. And if you look at in other verses, come down and where are this
idolatry in verse 19. 19వ వచనంలో విగ్రహారాధన గురించి మాట్లాడుతున్నారు. And all these things, Paul is saying, forsake them before you take part in this cup. ఇక్కడ ఇవన్నీ విషయాలు ఆయన చెబుతూ ఈ ఈ ఈ యొక్క పాత్రలోనిది త్రాగక మునుపు వీటినన్నిటినీ మీరు విడిచిపెట్టండి. Look at verse 16. 16వ వచనం చూడండి. Verse 14. 14వ వచనం. Therefore, my beloved, flee from idolatry. కాబట్టి నా ప్రియులారా విగ్రహారాధనకు దూరముగా పారిపోండి. Run away from lust. ఆ యొక్క మోహము నుండి పారిపోండి. Run away from sexual immorality. ఆ యొక్క వ్యభిచారము నుండి పారిపోండి. Run away from idolatry. విగ్రహారాధన నుండి పారిపోండి. Then you bless the cup. అప్పుడు మీరు ఈ పాత్రలో పాలు పొందండి. Verse 16. 16వ Or వచనం. rather 15. 15వ వచనం I కూడా. speak as to wise men, judge for yourselves what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? బుద్ధిమంతులతో మాట్లాడినట్లు మీతో మాట్లాడుచున్నాను. నేను చెప్పు సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి. మనము దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్రలోనిది త్రాగుట క్రీస్తు రక్తములో పాలు పుచ్చుకొనుటయే కదా. మనము విరుచు రొట్టె తినుట క్రీస్తు శరీరములో పాలు పుచ్చుకొనుటయే కదా. You cannot partake in the Lord's table and also the table of the demons. మనము ప్రభు బలలో పాలు పొందుచు ఆ యొక్క దెయ్యముతోటి సాతాను బలలో కూడా పాలు పొందలేం. You cannot be in union with Christ and union with Satan. మనము క్రీస్తుతో కూడా ఐక్యపరచబడి సాతానుతో కూడా ఐక్యతలోనికి వెళ్ళలేం. These were all the warnings before Paul talked about the Lord's table in chapter 11. 11వ అధ్యాయములో పౌలు ప్రభు బలను గురించి మాట్లాడడానికి ముందుగానే 10వ అధ్యాయములో అతడు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు. Because if you are in union with Christ, ఎందుకంటే మీరు క్రీస్తుతో ఏకపరచబడి ఉంటే, if you're drinking the blood of Christ, మీరు క్రీస్తు యొక్క రక్తాన్ని త్రాగుతూ ఉంటే you have eternal life. మీకు నిత్య జీవం ఉంటుంది. You have the covenant life in the blood of Christ. క్రీస్తు రక్తములో మీకు నిబంధన జీవము ఉంటుంది. See, in our physical bodies, చూడండి, మన భౌతికమైన ఈ శరీరములో what gives us life? ఏది మనకు జీవం ఇస్తుందండి? What is life in your body? మన శరీరములో జీవం అనేది ఏమిటి? Go ahead. Some will say heartbeat, all these other things. But without blood, there is no life. కానీ కొంతమంది ఇది ఒక గుండె అంటున్నారు, కానీ రక్తము లేనిదే జీవము లేదు. What good is the heart without blood? ఆ యొక్క రక్తం లేకుండా గుండె ఎంత మంచిదైతే ఉపయోగం ఏంటి? Without blood, no life. రక్తము లేకుండా జీవం లేదు. For our earthly bodies, we need physical blood. మన యొక్క ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి ఈ శరీరానికి ఈ రక్తం కావాలి. For our eternal life, కానీ మన నిత్య జీవము కొరకు we need the life in the blood of Christ. మనము ఆ యొక్క క్రీస్తునందు ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని త్రాగుతాం జీవము కొరకు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus says యేసుప్రభువు వారు చెబుతున్నారు in John chapter 6, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 53 to 56. 53 నుంచి 56 వచనాలు. John chapter 6, 53 to 56. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 53 56 వచనాలు. It says, most assuredly. నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. Now notice that Jesus repeats, Yesu most Prabhu- assuredly. యేసుప్రభువు వారు మరలా చెబుతున్నారు, నిశ్చయముగా మీతో It చెప్పుచున్నాను. says, verily, verily. అక్కడ నిశ్చయముగా అని చెబుతున్నారు చూడండి. Verily, when if it is stressed, it is very important. అక్కడ నిశ్చయముగా అని చెబుతున్నారంటే అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన It is అర్థం. for surety. మీరు తప్పకుండా చేయాలి It అని. is for guaranteed. అది తప్పకుండా మీకు It జరుగుతుంది. says, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. కావున యేసు ఇట్లనెను, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు. And it says, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడు నా యందు, నేను వాని యందును నిలిచియుందును. And next verse says, ఆ తర్వాత వచనం చెబుతుంది, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. నా శరీరము నిజమైన ఆహారము, నా రక్తము నిజమైన పానమునై ఉన్నది. నా శరీరము తిని
నా రక్తము త్రాగువాడు నా యందును నేను వాని యందును నిలిచియుందును. When you are in covenant with the blood of Christ, మనము క్రీస్తు రక్తములో నిబంధన చేయబడినప్పుడు, when you are in legal terms in the spiritual realms with the blood of Christ, మనము ఆ యొక్క చట్టబద్ధంగా ఆత్మీయమైనటువంటి స్థితిలో మనం చెబుతుంటే క్రీస్తు రక్తములో నిబంధన చేయబడ్డాము. you have the blessings of the Father through the blood of Christ. మనము తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాలన్నీ క్రీస్తు రక్తము ద్వారా పొందుకుంటాం. See, in the olden days, ఆ పాత నిబంధన కాలములో when people made a covenant, ప్రజలు ఒక నిబంధన చేసుకుంటే they cut the animal or a pigeon into two halves. వారు ఒక జంతువును రెండుగా విభాగించి, Blood has to be shed to make a covenant. ఒక నిబంధన జరగాలంటే రక్తము చిందించబడాలి. That's why they used animals in the Old Testament. అందుకనే పాత నిబంధనలో వారు జంతువుల రక్తాన్ని They ఉపయోగించేవారు. made the animal into two halves. ఆ యొక్క జంతువును రెండు భాగాలుగా చేసి They put it aside, this side and that side. వారు ఒక భాగం అటు ఒక భాగం ఇటు పెట్టేవారు. And the two people who are making this covenant, ఆ ఇరువురు నిబంధన చేసుకునే ఒప్పందం చేసుకునేటువంటి ఇద్దరు కూడా they walk in between these both halves. ఈ రెండు సగభాగాల మధ్యలో వారు నడుచుకుని వెళ్ళేవారు. And between the blood was a witness, and they made a covenant and agreement with each other. వారి మధ్యలో ఆ రక్తము గుండా నడిచి వెళ్ళడం ద్వారా వారు ఒకరితో ఒకరు ఒప్పందం చేసుకుని నిబంధన I చేసుకునేవారు. will explain to you covenant in deep later. ఆ తర్వాత కాలములో నీ యొక్క నిబంధన గురించి నేను లోతుగా ధ్యానం చేస్తాను. But a covenant is non-negotiable binding terms. ఆ యొక్క నిబంధన అనేటువంటిది ఎంత మాత్రము కూడా మనము వాటిని విడిచిపెట్టకూడదు, తప్పనిసరిగా వెంబడించాలి. See, contract is you can change the terms accordingly. మనము ఒకరితో ఒకరు ఒప్పందం చేసుకున్నాం అనుకోండి, Contract. కాంట్రాక్ట్ అంటే మనం వాటిని మార్చుకోవచ్చు మనకు తగ్గట్టుగా. You can change the terms and conditions. అక్కడ ఉన్నటువంటి నిబంధనలు షరతులు మార్చుకోవచ్చు. But a covenant you cannot change. కానీ నిబంధన అనేటువంటిది మనం మార్చకూడదు. Once established, those laws or the terms or the conditions remain in place. ఒకసారి నిబంధన చేసినప్పుడు కొన్ని షరతులు ఆ యొక్క నియమాలు పెట్టుకుంటే అవి స్థిరపరచబడతాయి. A covenant is an everlasting one. ఈ యొక్క నిబంధన అనేటువంటిది నిత్యము ఉండేటువంటిది. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus made a new blood covenant with us. అందుకనే యేసుప్రభువు వారు మనతోటి ఒక నూతనమైనటువంటి నిబంధన ఆయన రక్తము ద్వారా చేశారు. That's why he had to shed his blood. అందుకోసమే ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించారు. Now when he was hanging on the cross, ఇప్పుడు ఆయన సిలువలో వ్రేలాడుతున్నప్పుడు there were two thieves next to him. ఆయనకి ఇరువైపులా ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు. Do you understand the symbolism of the covenant? ఈ యొక్క నిబంధన యొక్క సూచన మీరు In గ్రహిస్తున్నారా? the Old Testament, an animal was cut off in two halves, one side this part, one side that part. These people walked in between, used the blood, made a covenant. ఆ యొక్క పాత నిబంధనలో జంతువును రెండు భాగాలు చేసి ఒక భాగం అటు ఒక భాగం ఇటు చేసి మధ్యలో వారు ఆ రక్తము గుండా నడుచుకుని వెళుతూ నిబంధన చేసేవారు. In the New Testament, కానీ నూతన నిబంధనలో when Jesus was in the middle, యేసుప్రభువు వారు మధ్యలో ఉన్నారు, two thieves on this side, ఇరుప్రక్కల దొంగలు ఉన్నారు. people were in front of Jesus. ప్రజలందరూ యేసుప్రభువు వారి ముందు ఉన్నారు. He was making a blood covenant, a new eternal life covenant with us. ఒక నూతనమైనటువంటి నిత్య జీవ నిబంధన ఆయన రక్తముతో మనతో చేస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. 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 Now you understand why two thieves were there when Jesus was on the cross. యేసుప్రభువు వారు ఆ శిలువలో ఉండినప్పుడు ఎందుకు ఇరు ప్రక్కల ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది. Hallelujah. 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 So understand that when we partake in the Lord's table, కాబట్టి మీరు గ్రహించండి, మనం ప్రభు బలలో పాలు పొందేటప్పుడు this is a serious matter. ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషయం. It has everlasting terms and conditions. దీనికి నిత్యమైనటువంటి షరతులు నిబంధనలు ఉన్నాయి. And here Jesus says, ఇక్కడ యేసుప్రభువు వారు చెబుతున్నారు, coming back to Luke 22, తిరిగి లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయములో, coming back to Luke 22, తిరిగి మనం వెనక్కి వద్దాం 22వ అధ్యాయం లూకా సువార్త. it says, అక్కడ ఆయన చెబుతున్నారు, he took the cup and gave thanks and said, take this, divide it among yourselves, for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. ఆయన గిన్నె ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి మీరు దీనిని తీసుకొని మీలో పంచుకొనుడి. And he said in verse 19, this is my body which is given for you, do this in remembrance of me. 19వ వచనంలో ఆయన చెబుతున్నారు, మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము
ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడుచున్న నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకు దీనిని చేయడని Jesus చెప్పాను. never said, remember my birthday, where I was born, make my birth city a holy place. యేసు ప్రభువు వారు ఎప్పుడు కూడా నా పుట్టినరోజును జ్ఞాపకం చేసుకోండి, నేను పుట్టిన స్థలాన్ని ఒక తీర్థయాత్ర స్థలంగా చేయండి అని చెప్పలేదు. Jesus never said, build a temple in Bethlehem. బెత్లెహేములో దేవాలయాన్ని కట్టండి అని చెప్పలేదు. He said, remember my sacrifice, the covenant on the cross. సిలువలో నేను చేసిన నిబంధనను, చేయబోచున్న నిబంధనను నన్ను Do this in remembrance నన్ను of me. జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీన్ని చేయండి ఆయన చెప్పారు. Hallelujah. Hallelujah. Every time we partake in the Lord's table, కాబట్టి ప్రతిసారి మనం ప్రభు బలలో పాలు పొందుచున్నప్పుడు our job is to remember Jesus. మన పని ఏమిటంటే యేసు ప్రభువారిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం. Remember what he did for us. ఆయన మన కొరకు ఏం చేశారో జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. And it's not just our part. కేవలం మన యొక్క భాగం మాత్రమే కాదు గాని, When you are partaking in the Lord's table, మనం ప్రభు బలలో పాలు పొందుచు ఉన్నప్పుడు you are reminding God, మనము దేవునికి తిరిగి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. you made a covenant with me. ప్రభువా నీవు నాతో నిబంధన చేశావు, You made a promise to me. నీవు నాకు వాగ్దానం చేశావు. Remember your blessings to me. నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు నా కొరకు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. So it is a two-way communion. That is why it is called communion, a union of two beings. కాబట్టి అందుకే దీన్ని సంస్కార ఆరాధన అంటారు. అంటే ఇది ఇద్దరు మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ. It's a communion, a fellowship. ఇది సహవాసము, ఇద్దరు మధ్య It is సహవాసం. not just you remembering Jesus and his sacrifice. కేవలము మీరు యేసు ప్రభువారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, ఆయన యొక్క బలియాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మాత్రం కాదు గాని, It is you also reminding God, remember your covenant with me. మీరు కూడా దేవుణ్ణి చెబుతున్నారు, ప్రభువా మీరు చేసిన నిబంధనను కూడా నాతో చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి అని తెలియజేస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. See when we partake in the Lord's table, కాబట్టి మనం ప్రభు బలలో పాలు పొందినప్పుడు look at what he says next. ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చెబుతున్నారు చూడండి. In Luke 22, లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం verse 20. It says, likewise he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. But behold, the hand of my betrayer is with me on the table. 20వ వచనం. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తర్వాత ఆయన గిన్నెయు పట్టుకుని, ఈ గిన్నె మీ కొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన, ఇదిగో నన్ను అప్పగించు వాని చెయ్యి నాతో కూడా ఈ బల్ల మీద ఉన్నది. And it says, and truly the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is being betrayed. నిర్ణయించబడిన ప్రకారము మనుష్య కుమారుడు పోవచ్చున్నాడు గాని ఆయన ఎవరి చేత అప్పగింపబడుచున్నాడు ఆ మనుష్యునికి శ్రమయని చెప్పాను. Now understand something deep. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని లోతుగా గ్రహించండి. Judas Iscariot యూదా ఇస్కరియోతు walked with Jesus, యేసు ప్రభువారితోటే నడిచాడు, lived with Jesus, యేసు ప్రభువారితో had జీవించాడు, fellowship with Jesus, యేసు ప్రభువారితో సహవాసం saw చేశాడు, miracles of Jesus, యేసు ప్రభువారు చేసిన అద్భుతాలు he చూశాడు, preached the gospel of Jesus, అతడు యేసు ప్రభువారు సువార్తను ప్రకటించాడు. but he went to hell. కానీ అతడు నరకానికి వెళ్ళాడు. Is the only apostle who went to hell. నరకానికి వెళ్ళిన ఏకైక అపోస్తలుడు యూదా. You can be with Jesus. మీరు యేసుతోనే ఉండొచ్చు, You can live as a Christian. మీరు క్రైస్తవునిగా You జీవించొచ్చు. can show and act all holy in the church. ఆ యొక్క దేవుని మందిరములో మనము పరిశుద్ధమైన కార్యాలు చేస్తున్నట్టుగా పరిశుద్ధులుగా కనపడొచ్చు. But this tells us you can still go to hell. కానీ ఈ వచనం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే అయినప్పటికీ కూడా నరకానికి వెళ్ళొచ్చు, వెళ్తావు. Jesus is saying, యేసు ప్రభువారు చెబుతున్నారు, వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. వెళ్తావు కదా, వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. If today when you partake in the Lord's table, ఇప్పుడు ఈ దినాన మీరు ప్రభు బల్లలో పాలు పొందితే, imagine Jesus is seated with you. ఒకసారి ఊహించుకోండి, యేసు ప్రభువారు మీతో కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నారు. Because whether you see it or not, he is with you when this happens. మీరు చూసినా చూడకపోయినా ఆయన ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన మనతో ఇక్కడే ఉన్నారు. Spiritually he is with us. ఆత్మీయంగా ఆత్మలో ఆయన మన మధ్య ఉన్నారు. Now what will he call you? ఆయన మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు? What will he call you? ఆయన మిమ్మల్ని ఏమని పిలువగలరు? ఎలా పిలుస్తారు? Will he be able to call you my friend? ఆయన మిమ్మల్ని నా స్నేహితుడా అని పిలవగలడా? Will he call you my disciple? లేక నా శిష్యుడా అని పిలవగలరా? Will he call you my apostle? లేక నా అపోస్తలుడా అని పిలవగలడా? Or will he call you my betrayer? లేక
నన్ను అప్పగించేటువంటి ద్రోహి అని పిలుస్తాడా? Nammakadrohi. నమ్మక ద్రోహి అని పిలుస్తాడా? Will he call you a betrayer? ఆయన మనలను నమ్మక ద్రోహి అని పిలుస్తారా? We know who we are inside. మనకు తెలుసు మన లోపల ఏమై ఉన్నామో మనకు We know తెలుసు. what we are inside. మన లోపల మనం ఏమై ఉన్నామో మనకు I would తెలుసు. say all of us pretend. బయటికి అందరూ నటిస్తాం, But Jesus knows what is in our heart. కానీ యేసుప్రభు వారికి తెలుసు మన హృదయంలో ఏముందో ఆయనకి తెలుసు. That is why it is very important for us to examine our heart, repent before we partake in the Lord's table. అందుకనే మనము ప్రభు బలలో పాలు పొందక మునుపు మన హృదయాలను పరీక్షించుకుని మనం పశ్చాత్తాపడాలి. In 1 Corinthians 11:28. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 27. 11వ అధ్యాయం 27వ వచనం. 1 Corinthians 11:27-28. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 27-28 It వచనాలు. says, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. And for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధియగును. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. If you're thinking this is just a nice shot of grape juice, ఏదో చిన్నగా కొంచెం ద్రాక్ష రసాన్ని తాగుతున్నావు అన్నట్టుగా మీరు తాగితే, if you think this is a nice snack and a nice drink, చక్కటి స్నాకో లేదంటే మంచి పానీయం అనుకున్నట్టుగా తిని త్రాగితే, if you take it casually, ఏదో సాధారణంగా మామూలు విషయంగా దీన్ని పరిగణిస్తే, if you know, usually the children come after the communion, mummy I want to drink. సాధారణంగా పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు ఈ కమ్యూనియన్ ఈ సంస్కార బల్ల ఆరాధన అయినప్పుడు. If they are small children, I don't stop them. చిన్న బిడ్డలు అనుకోండి, నేను వారిని ఆపను. If they are under 5 years, 6 years, I don't stop them. Yeah, take a cup, drink and eat. 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు అనుకోండి, సరే తీసుకోండి, తనండి, త్రాగండి అని చెబుతాను. Because they don't know, they're innocent. They're children, they're innocent. చిన్న బిడ్డలు, వారికి తెలియదు, వారు అమాయకులు. They don't know good and evil. వారికి ఆ దుష్ట కార్యములు ఏమీ తెలియదు. They don't know good and evil. వారు మంచికి చెడుకు తేడా తెలియదు వారికి. Because they are innocent in the sight of the Lord. వారు ప్రభు దృష్టిలో కూడా వారు అమాయకులే. But I usually tell the parents, if they are a little older, wait until they become older and make sure they are baptized before they take part in it. కానీ తల్లిదండ్రులకు నేను చెబుతుంటాను, వారు పెరిగి పెద్దవారు అవుతున్నప్పుడు వారికి చెప్పండి, తెలియచేయండి, వారిని ఆగమని చెప్పండి, వారు తెలిసి వారికి పూర్తిగా బోధించండి. Let them understand that it is not a casual drink that you can find it anywhere. ప్రతి చోట దొరికేటువంటి సాధారణమైనటువంటి పానీయమును వారికి కాదని చెప్పండి. And this was an ancient practice which the apostles followed in the days of Pentecost and after. పెంతెకోస్తు దినముల్లోనూ ఆ తర్వాత దినాల్లో కూడా శిష్యులందరూ వారు వెంబడించినటువంటి ఆచారం ఇది. And in Acts 2:41-42. అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 41-42 వచనాలు. Acts 2:41-42. అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం 41-42 వచనాలు. It says, then those who gladly received his word were baptized. కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తిస్మం పొందిరి. They were baptized. వారు బాప్తిసం పొందారు. They believed in the word. వారు వాక్యమునందు నమ్మకం They ఉంచారు. believed in Jesus. వారు యేసునందు నమ్మకం They ఉంచారు. received him as the Lord and Savior. తమ ప్రభువునిగా రక్షకునిగా వారు ఆయనను అంగీకరించారు. And they were baptized. ఆ తర్వాత వారు బాప్తిసం పొందారు. And then it says, ఆ తర్వాత వ్రాయబడి ఉంది, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. వీరు అపోస్తుల బోధ యందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుటి యందును ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక యుండిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is something we need to do as believers. It's not a tradition. It is our communion, our relationship with Jesus. విశ్వాసులమైనటువంటి మనము ఈ విధంగా ఆచరించాలి. ఇది ఒక సాంప్రదాయం కాదు కానీ ప్రభు వారితో సహవాసం ఇది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. And we'll look at this verse and we'll close. ఈ వచనాన్ని చూసి మనం ముగించుకుందాం. The Bible says, బైబిల్ గ్రంథం చెబుతుంది, 2 Thessalonians 2:15. తెస్సలోనీయులకు రాసినటువంటి 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం. It says,
అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter. కాబట్టి సహోదరులారా, నిలకడగా ఉండి మా నోటి మాట వలననైనను మా పత్రిక వలననైనను మీకు బోధింపబడిన విధులను చేపట్టుడి. Paul said, పౌలు చెబుతున్నారు, Jesus said, యేసుప్రభువు వారు చెప్పారు, do this. దీనిని చేయండి. We have to do it. మనము దానిని ఆచరించవలసిందే. We have to do it in a right way. మనము యోగ్యమైన రీతిలో దీనిని ఆచరించవలసిందే. Some people, some churches, they say we don't have to do all this. It's all old covenant. We don't need to do this. Jesus has gone already. How can we drink blood literally? చాలా మంది కొన్ని సంఘాల్లో చెబుతుంటారు, అది ఎప్పుడో పాత నిబంధన కాలంలో చేశారండి, ఏ విధంగా మనం రక్తాన్ని త్రాగుతామండి అంటారు. Nobody, Jesus didn't say drink blood. యేసుప్రభువు వారు ఎప్పుడు కూడా రక్తాన్ని త్రాగండి అని చెప్పలేదు. This is a symbolism of eternal life in his blood by faith. విశ్వాసములో ఆయన యొక్క రక్తానికి సూచనగా ఈ యొక్క ద్రాక్షరసాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. This is a symbolism of the new covenant of blood. ఆ నూతన రక్త నిబంధనకు సూచనగా ఇది ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when we partake in the Lord's table, కాబట్టి ప్రభు బలలో మీరు పాలు when పొందుచున్నప్పుడు, you're drinking that wine, it symbolizes the life of Christ in his through his blood. మనము ఈ యొక్క ద్రాక్షరసాన్ని త్రాగుతున్నప్పుడు ఆ క్రీస్తునందు ఉన్నటువంటి ఆయన రక్తము ద్వారా నిత్య జీవాన్ని మనకు సూచిస్తూ ఉంది. When we eat the bread, మనము ఆ రొట్టెను తింటూ ఉన్నప్పుడు it is a symbolism of his body which was broken for us and we received life. ఆయన ఆ శరీరము మన కొరకు విరవబడినటువంటి ఆయన శరీరానికి గుర్తుగా, నిత్య జీవానికి గుర్తుగా ఆ రొట్టెను తింటూ ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So do this in a worthy way. కాబట్టి యోగ్యమైన రీతిలో, అర్హమైన రీతిలో దీన్ని చేద్దాం. Before I close, నేను ముగించక ముందు I want to say this. ఈ మాటలు నేను చెబుతాను. Some of you walk away when we start giving the Lord's Supper. ఈ యొక్క ప్రభు బల్ల అందించడం ప్రారంభించిన వెంటనే మీలో కొంతమంది లేచి వెళ్ళిపోతూ Some ఉంటారు. of you are thinking, oh, I'm not right way. I'm not living a right life. I should not partake in it. Yes, you have a conscience. Praise God for it. మీలో కొంతమంది అనుకుంటారు, నేను ఇంకా సరైన మార్గంలో జీవించట్లేదు, నేను పరిపూర్ణుడు కాలేను, కాబట్టి నేను పాలు పొందును. మీ మనస్సాక్షి ప్రకారం మీరు మంచిదే. Some of you మీలో కొంతమంది think, అనుకుంటారు, oh, I'll partake in it after I set my life right. నా జీవితాన్ని నేను పూర్తిగా సరి చేసుకున్న తర్వాత ఈ బలలో నేను పాలు పొందుతాను Some of అనుకుంటారు. you think, oh, after I set my life right, then I will take baptism and then I will partake in the Lord's table. నేను నా జీవితాన్ని సరి చేసుకున్న తర్వాత, నేను బాప్తిజం పొందిన తర్వాత నేను బలలో పాలు పొందుతానని కొంతమంది చెబుతారు. That is not the right approach. ఇది సరైనటువంటి విధానము కాదు. See, if somebody invites you for dinner చూడండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని భోజనానికి ఆహ్వానిస్తే and you walk away. మీరు అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతారా? If you walk away, మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే what does it mean? దాని అర్థం ఏమిటి? Andy, చెప్పండి. Somebody invited you to their home for dinner. మిమ్మల్ని ఎవరైనా వారి ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించారు. You went to their home, talked, and they all arranged nice biryani for you. మీరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు, చక్కగా వారితో చాలాసేపు కూర్చున్నారు, మాట్లాడారు, మీ కొరకు భోజనం బల్ల మీద మంచి బిర్యానీ అన్ని తయారు చేసి పెట్టారు. And then you just stand up and walk away without a word. ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడకుండా మీరు లేచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు. What will the owners feel, or what will your friends feel, those who invited you? మిమ్మల్ని పిలిచినటువంటి అతిథి వారు ఏమనుకుంటారు? పిలిచిన వారు ఏమనుకుంటారు? You have rejected them. వారిని మీరు తిరస్కరించి You తృణీకరించి have వెళ్ళిపోయారు. rejected their meal. వారి భోజనాన్ని మీరు You have తిరస్కరించారు. rejected their fellowship. వారి సహవాసాన్ని మీరు You have తృణీకరించారు. rejected their personality. వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు తృణీకరించి You have వెళ్ళిపోయారు. rejected your relationship. మీకున్నటువంటి బాంధవ్యాన్ని మీరు తిరస్కరించి వెళ్ళిపోయారు. That is what you are telling Jesus when you walk away from his table. ఈ యొక్క బల్ల ఎదుటి నుంచి మీరు వెళ్ళిపోతున్నారంటే యేసుప్రభు వారితో మీరు అదే చెబుతున్నారు. I don't need you. ప్రభువా, నీవు నాకు అక్కర్లేదు. Many of us want only the gifts from God. Most of us don't want the giver. మనలో అనేక మంది కేవలం దేవుని నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే పొందుకుంటాం, కానీ ఆ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చే ఆయనను మాత్రం కోరుకోం. We don't want him in our life. We only want his blessings in our life. మనకు ఆయన అక్కర్లేదు, కానీ ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే కావాలి. That is not a Christian life. అది క్రైస్తవ జీవితం కాదు. You are just like Judas Iscariot. మీరు కేవలం ఆ యూద ఇస్కరియోతు వలె ఉంటారు. If you're only seeking blessings and blessings and blessings, మీరు కేవలము ఆయన యొద్ద నుండి ఆశీర్వాదాలు
ఆశీర్వాదాలే వెతుకుతూ ఉంటే, if you don't need Him, ఆయనను మీరు కోరుకోకపోతే, if you don't want His covenant in your life, మీ జీవితాల్లో ఆయన నిబంధన మీకు అక్కర్లేదనుకుంటే, you are just like, there's no difference between you and Judas Iscariot. మీకు యూదా ఇస్కరియోతుకు మధ్య వ్యత్యాసము లేదు. So when we come to church, especially when it's a communion Sunday, కాబట్టి మనం దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరి ముఖ్యంగా ఈ ప్రభు బల్ల ఆరాధన ఆదివారములో we need to examine our hearts. మన హృదయాలను మనం We పరీక్షించుకోవాలి. need to examine and remember Jesus, what He did for you. మనము పరీక్షించుకుని పరిశీలించుకుని యేసు ప్రభు వారు మన కొరకు ఏమి చేశారో జ్ఞాపకం We తెచ్చుకోవాలి. need to remember how He conquered death and Hades. ఆయన ఏ విధంగా మరణాన్ని జయించి పునరుద్ధానుడై లేచారో We need to remember His covenant. ఆయన నిబంధనను జ్ఞాపకం We చేసుకోవాలి. need to lift Him up. ఆయనను మనం హెచ్చించాలి. We need to bless His name. ఆయన నామమును మనం హెచ్చించాలి, We need to సన్నతించాలి. partake. We need to partake in His table. ఆయన బల్లలో మనం పాలు పొందాలి. See, when you partake in His table, చూడండి, మీరు ఆయన బల్లలో పాలు పొందినప్పుడు it is also an act of spiritual warfare. ఆ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి పోరాటానికి సూచనగా ఉంది. The blood of Christ symbolizes spiritual warfare, because the power of there is power in the blood of Jesus. ఆ యొక్క క్రీస్తు రక్తము మనకు ఆత్మీయ పోరాటానికి సూచనగా ఉంది. ఎందుకంటే యేసు రక్తములో శక్తి ఉంది. Because the devil cannot touch you as long as you are under the legal terms of the covenant of the blood of Jesus. యేసు ప్రభువారి యొక్క నిబంధన రక్తము క్రింద ఉన్నంత కాలము అపవాది మిమ్మల్ని ఏమాత్రం తాకలేడు. The angel of death passed by the homes that were covered by the blood of the lamb. ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల రక్తము చేత పూయబడినటువంటి ఆ గృహములు గడప కమ్మలను దాటి మరణ దూత So వెళ్ళిపోయాడు. today, as long as you are walking in terms in obedience to the new covenant of the blood of Christ, ఆ యొక్క క్రీస్తు యొక్క రక్తములో ఉన్నటువంటి నూతన నిబంధనలో మనం నడుచుకుని వెళ్ళుచు ఉన్నంత కాలము the devil cannot touch you. అపవాది మిమ్మల్ని తాకలేడు. But if you break those laws, కానీ ఆ యొక్క నియమాలను మనము ఉల్లంఘిస్తే, you are opening the door for the devil to attack you. మీ మీద దాడి చేయడానికి అపవాదికి మీరు ద్వారాలు తెరుస్తూ ఉన్నారు. So be careful when you partake in the Lord's table, కాబట్టి ప్రభు బల్లలో పాలు పొందేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. because every time you partake in it, the devil is getting mad at you. చూడండి, ప్రతిసారి మనం బల్లలో పాలు పొందుచున్నప్పుడు మనల్ని చూసి అపవాది పిచ్చెక్కిపోతాడు. He wants to attack you, మీ మీద దాడి చేయాలని చూస్తాడు, but he can't touch you కానీ మిమ్మల్ని తాకలేడు. because of the blood of Christ, ఎందుకంటే క్రీస్తు రక్తం మూలంగా, because of the covenant of the blood of Christ. క్రీస్తు రక్తములో ఉన్నటువంటి నిబంధన మూలంగా. But if you keep breaking it, కానీ ఆ యొక్క నిబంధనను మనం ఉల్లంఘిస్తూ మాట తప్పుతూ ఉంటే, if you are continuously opening doors, మనము నిరంతరము అపవాదికి తావిస్తూ ద్వారాలు తెరుస్తూ ఉంటే, you need to repent and renounce it and come into the mercy and grace of Jesus Christ. మనము క్షమాపణ కోరుకుని పశ్చాత్తాపడి వాటిని ఒప్పుకొని ఆ క్రీస్తు యొక్క దయ కొరకు కృప కొరకు వేడుకొనాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So this is a serious affair. కాబట్టి ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషయం. So don't take it light. దీనిని తేలికగా తీసుకోకండి. We are soon getting into this year. We're coming into the fasting season very quickly. ఈ సంవత్సరం మనం చాలా త్వరగా ఈ యొక్క ఉపవాస కూడికల దినాల్లోనికి వస్తున్నాం. The Lent season is starting, I think, on 14th. ఆ యొక్క మండలకాల దినాలు, ఉపవాస దినాలు 14వ తారీఖు నుంచి వస్తున్నాయి. We're going to have the 40 days fasting prayers. మనకి 40 రోజులు ఉపవాస కూడికలు జరగబోతున్నాయి. And in those sessions, we will have sessions from different people. And in this season, we'll talk more about the blood of Jesus, the covenant, and I will explain you deep about the covenant. ఈ యొక్క ఈ మండల కాలంలో 40 దినాల్లో మనము క్రీస్తు రక్తం గురించి ఇంకా అనేకమైన విషయాలు నేను మీకు నిబంధన గురించి చెబుతాను, నూతన నిబంధన గురించి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So as we partake in the Lord's table now, కాబట్టి ప్రభు బల్లలో మనం ఇప్పుడు పాలు పొందుచు ఉంటుండగా examine our hearts, మన హృదయాలను పరిశీలించుకుందాం, humble ourselves, మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం, forgive people, ప్రజలను క్షమిద్దాం, forgive those who hurt you, మిమ్మల్ని బాధించినటువంటి వారిని క్షమించండి, forgive and let it go, మీరు క్షమించి వాటిని విడిచిపెట్టండి. and then come to the feet of Christ. ఆ తరువాత ప్రభు పాదాల చెంతకు రండి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So I hope you understood some portion or the importance of the Lord's table. కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను మీకు కొంత భాగము ప్రభు బలను గురించి నా ఒక గ్రహింపు వచ్చిందని
అనుకుంటున్నాను. why we need to do it, మనం ఎందుకు చేయాలి, how we do it, ఎందుకు ఎలా చేయాలి, and what are the terms that are there, ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు ఈ బలలో పాలు పొందేటప్పుడు మనం and ఆచరించాలి, what is the reason for doing it. ఈ యొక్క కార్యం చేయడానికి గల కారణం ఏమిటి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us pray. కాబట్టి ప్రార్థిద్దాం. Father, we thank you for this evening. తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for speaking to us. ప్రభువా, మాతో మాట్లాడినందులకై మీకు వందనాలు. Father, help us, Lord, to understand and remember you as we partake in the Lord's table. తండ్రి, ఈ యొక్క ప్రభు బల్ల సంస్కారములో మేము పాలు పొందుచూ ఉంటుండగా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయండి. We thank you for the sacrifice. తండ్రి, మీ బలియాగాన్ని బట్టి మీకు We వందనాలు. thank you for your resurrection. తండ్రి, మీ పునరుద్ధానమును బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you for your new covenant of the blood of Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తాన్ని బట్టి మీరు ఇచ్చిన నూతన నిబంధన కొరకు మీకు వందనాలు. We help us, Lord, to walk in the covenant. తండ్రి, ఆ నిబంధనలో మేము నడుచుకుని వెళ్ళగలిగేటట్టు సహాయం చేయండి. Help us, Lord, to glorify you in our lives. తండ్రి, మా జీవితాల్లో మిమ్మల్ని మహింపరిచేటట్టు సహాయం చేయండి. Help us, Lord, to live a worthy life of disciple and apostles. తండ్రి, ఆ యొక్క శిష్యుల వల్లే అపోస్తుల వల్లే యోగ్యమైన జీవితాలు మేము జీవించలాగున మాకు సహాయం చేయండి. In Jesus' mighty name we pray and receive. యేసు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Father, I pray for all the offerings and tithes brought into your house. తండ్రి, మీ ప్రియబిడ్డలు మీ మందిరంలోనికి తీసుకుని వచ్చినటువంటి కానుకలను బట్టి, దశమ భాగములను బట్టి, కృతజ్ఞతార్పణలను బట్టి We ప్రార్థిస్తున్నాము. pray, Lord, that you will supply all their needs. తండ్రి, వారి ప్రతి అవసరతను తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాము. Break every financial burdens. ప్రతి విధమైనటువంటి ఆర్థిక అప్పులను విరిచివేయండి. Break every lack. తండ్రి, ప్రతి కొదువను తీర్చండి. We declare abundance and surplus and overflow into their lives. తండ్రి, వారి జీవితాల్లోనికి సమృద్ధిని, పొంగి పొరలేటువంటి సమృద్ధిని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము. Help us, Lord, to live in communion with you. తండ్రి, మీతో మేము కలిసి సహవాసము చేయగలిగేటట్టు సహాయం చేయండి. In Jesus' mighty name we pray and receive. యేసు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Now may the love of the Father, ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, the grace of the Lord Jesus Christ, కుమారుడైన యేసు ప్రభు and the కృపయు, fellowship of the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య be సహవాసం with us for now and forevermore. ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడయుండును గాక. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Those who wish to go, we are not stopping you. You can go, and while you go, you can put the offerings in the boxes at the door. మీరు వెళ్ళేటువంటి వారు మీరు వెళ్ళండి, మీకు మేమేం అడ్డు చెప్పట్లేదు. కానీ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు గుమ్మముల యొద్ద కానుకలు పెట్టెలు ఉన్నాయి, మీ కానుకలను సమర్పించవచ్చు. Let us read the word of God. మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. We'll call upon Brother Jacob to come and read. బ్రదర్ జాకబ్ గారు వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతారు. 1 Corinthians chapter 11, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 23 to 30. 23 నుంచి 30 వచనాలు. First Corinthians chapter 11 to 30. 1 Corinthians 11th chapter, verses 23 to 30. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many asleep. Praise be to God. And Jesus took the bread, gave thanks, broke it. యేసు ప్రభువారు రొట్టెను ఎత్తుకుని ఆయన వందనాలు చెల్లించి రొట్టెను విరిచి, He said, This is my body, eat it. ఇది నా శరీరము, దీనిని తినండి. He took the cup, gave thanks, and said, This is my blood, drink ఆయన it. పాత్ర ఎత్తుకొని
ఆయన స్తుతులు చెల్లించి ఇది నా రక్తము, దీనిని త్రాగండి, Do this in remembrance of me. నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పాను. Father, we thank you for these sacraments. తండ్రి, ఈ రొట్టె ద్రాక్షరసాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. We pray, Lord, that as we partake in these sacraments, నా తండ్రి, మేము ఈ యొక్క బలలో పాలు పొందుచూ ఉంటుండగా Lord, we remember that you are the Son of God who came to this earth as a man. తండ్రి, మీరు దేవుని కుమారుడిగా మనుష్యునిగా ఈ లోకానికి వచ్చారని నమ్ముచున్నాం. You lived a kingdom life. తండ్రి, ఈ రాజ్యం కొరకైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు జీవించారు. You shed your blood on the cross for us. You died and you rose again, and you are now seated on the heavenly తండ్రి, places. మీరు మా కొరకు సిలువలో వేలాడి రక్తాన్ని చిందించి మా కొరకు మృతి చెంది మృతుల నుండి సజీవులై తిరిగి నాయన తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున మీరు ఆశీలను ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాము. And you have made a blood covenant with us. తండ్రి, మీరు మాతో నిబంధన, రక్త నిబంధన చేశారు. And we apply, as we partake in this covenant, తండ్రి, ఈ యొక్క నిబంధనలో మేము పాలు పొందుచూ ఉంటుండగా we remember your covenant. మీ యొక్క నిబంధనను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. We remember you. ప్రభా, మేము మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. And we remember that you are coming back for us again. తండ్రి, మా కొరకు మీరు తిరిగి రానయ్యున్నారని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. Help us, Lord, to walk in love and forgiveness, తండ్రి, క్షమాపణ కలిగి ప్రేమ కలిగి నడుచుకునేలాగా మాకు నేర్పించండి. that we will glorify your name in our lives. తద్వారా మా జీవితాల్లో మీ నామమునే మహింపరచులాగా కృప చూపించండి. In Jesus' mighty name we pray and receive. యేసు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. As they distribute, please take them and రొట్టె ద్రాక్షరసము అందిస్తూ ఉంటుండగా మీరు తీసుకోండి. మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసుకోకుండా మీరు తప్పిపోకండి. right, go ahead. I am thine, O Lord. I have heard my words as it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast gone. Sing, 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 sing. Draw me nearer, Dear precious Lord, to the precious wounded side. consecrate to me now to Where are the thy lyrics? service, Lord, by the Power of grace divine, let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, dear precious Lord, to the cross that thou hast died. Draw me nearer, dear precious Lord, to thy precious wounded side. Oh, the pure delight of a single eye that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious wounded side. There are depths of love that I cannot see till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I
Lord, to the cross that thou hast died. Draw me nearer, dear blessed Lord, To the precious wounded side. I am Thine, O Lord, I have heard thy voice as it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross that thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious wounded side. Chain song. Search me, O Chain song. Lord, And know my heart today. Grant pardon, O God, and make me pure each day. Fast. see if there be some weakness in me. Cleanse me in every sin and set me free. I praise thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. Grant my desire to magnify thy name. Search me, O God. Those who have not received yet, please raise your hands. ఇంకా రొట్టె అందనటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి మీ చెయ్యి ఎత్తి చూపించండి. Those who are distributing, look around, please. రొట్టె అందించేటువంటి వారు దయచేసి మీ చుట్టూ ఒకసారి చూడండి. The balcony, the few hands, please go ahead. Right, sing. try me, Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Father, we thank you for these sacraments. తండ్రి రొట్టెను ద్రాక్షరసాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. We remember you once again. మరొక్కసారి మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం Help చేసుకుంటున్నాం. us, Lord, to live a worthy life of your name. తండ్రి Help us, Lord, to live a life worthy of your name. తండ్రి మీకు యోగ్యకరమైనటువంటి జీవితాలు మేము జీవించలాగున మాకు సహాయం చేయండి. Help us, Lord, to walk in your covenant. తండ్రి మీ నిబంధనలో మేము నడుచుకునేలాగున మాకు సహాయం చేయండి. Use us for your kingdom glory. మీ రాజ్య మహిమార్థమే మమ్మల్ని వాడుకొనండి. In Jesus' name we pray and receive. యేసు నామమున ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Please partake in it. ఈ యొక్క రొట్టెను ద్రాక్షరసంలో పాలు పొందండి. As you go, you can put those glasses in the bins in the